हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण NCERT मधील 13वा चॅप्टर म्हणजे फोटोसिंथेसिस मधील केल्विन सायकल और C3 पाथवे बघणार आहोत. येस, so before starting the C3 pathway, I will introduce you with some basic concepts that are required to understand this topic properly in proper way, right? So, photosynthesis, as you all know, photosynthesis, it is a reduction process, that is reductive process. We are going to deal with this remaining topics of this photosynthesis in separate videos, but still to start with this C3 pathway introductory part, that is photosynthesis, it is a reductive process. That means there is a reduction of atmospheric carbon dioxide. And as the CO2 from atmosphere is reduced by using water molecule, chlorophyll and radiant energy from the sun, there will be production of glucose, and this is in short termed as photosynthesis, right? Now photosynthesis, it takes place in leaves, particularly in a green part of the plant. So this is not that simple process. It has to pass through two different phases. The first phase that takes place during photosynthesis is light phase or light dependent phase, and second one is light independent phase. Light independent phase, that is dark phase, or this is also termed as dark reaction, right? So light phase, it is, or it carries out in two steps, that is cyclic photophosphorylation and second is non-cyclic photophosphorylation. These are the two ways by which this light phase operates. Now this light phase of photosynthesis, it takes place in grana part of chloroplast. Grana part of chloroplast, and as you know, these grana are made up of stack of thylakoid, right? In thylakoid there is the presence of some coltosomes. That is different part, we will discuss it later. So grana part in which there would be operation of this light phase, right? So light phase, it carries out by two steps, that is cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. आता सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन और नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन याचा इन शॉर्ट आपण मिनिंग बघू की फोटो मीन्स लाईट, phosphorylation means that it is a synthesis of ATP, that is addition of phosphate group to adenosine diphosphate. ADP plus PI, that is inorganic phosphate, it gives rise to ATP, right? So by using light there is a synthesis of ATP, that is termed as cyclic photophosphorylation. And non-cyclic photophosphorylation means what? Now this energy is required for this process. Both processes, cyclic or non-cyclic photophosphorylation, the product of which दोघांमध्ये सुद्धा ATP हा तयार होणार, आणि जेव्हा ATP तयार होईल, ते ATP तयार होण्यासाठी एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड. नाउ दिस एनर्जी विल बी harvested from the electron, that is the lost energy from the electron while it's a transfer from one electron acceptor to another electron acceptor, that will be utilized in synthesizing ATP molecule, right? So the product of cyclic and non-cyclic photophosphorylations would be ATP. ATP will be produced in both cyclic and non-cyclic photophosphorylation, but additional product, that is NADPH2, that will be synthesized only in non-cyclic transfer of electron. Simply, cyclic photophosphorylation means there is involvement of photosystem 1, photosystem 2. I am talking about this cyclic as well as non-cyclic photophosphorylation. In cyclic, there is involvement of photosystem 1, or which is also termed as P700, right? And in non-cyclic photophosphorylation, there is involvement of photosystem 1 as well as photosystem 2. हे दोनही सिस्टम नॉन-सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन मध्ये रोल प्ले करतील आणि सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन मध्ये P700. आता फोटोसिंथेसिस होते वेळी द व्हेरी फर्स्ट रिएक्शन that is going to take place during photosynthesis is photo excitation of electron. Photo excitation of electron means what? As soon as the radiant energy falls on chloroplast, there is an excitation of electron and it loses its boundaries or loses its orbit, and it goes into the excited state. That is called as photo excitation of electron. Now that electron will be caught by different electron acceptors and it will be rolled down. If
that lost electron from the photosystem, whether it be photosystem 1 or photosystem 2, जेव्हा ह्याच्यापासून इलेक्ट्रॉन बाहेर पडेल, वेगवेगळे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स त्याला एक्सेप्ट करतील आणि तोच इलेक्ट्रॉन जर परत ज्या ठिकाणाहून तो रिमूव्ह झाला होता, निघाला होता, त्याच ठिकाणी जर परत पोहोचत असेल तर दॅट इज कॉल्ड एज सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन, ड्युरिंग विच एटीपी प्रोडक्शन वुड टेक प्लेस. सेकंड थिंग, जर एक्साइट झालेला, रिमूव्ह झालेला इलेक्ट्रॉन परत त्याच ठिकाणी परत येत नसेल तर दॅट वुड बी कॉल्ड एज नॉन सायक्लिक ट्रान्सफर और नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरायलेशन. क्लिअर अप टू दिस? नाउ एटीपी अँड NADPH2 हे काय झाले? हे एटीपी आणि NADPH2 these are the products of light reaction. Now sorry, now these two products of light reaction will be utilized in the dark phase of photosynthesis. Clear up to this? Now we will see the dark phase of photosynthesis. Now dark phase means that this dark phase or light independent reaction that will take place in the stroma part of chloroplast. लाईट रिएक्शन कुठे झाली आहे? तर लाईट रिएक्शन ग्रॅनामध्ये झाली. आता हा डार्क फेज हे कुठे होणार? की स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, राईट? आता या स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे एन्झाइम्स रिक्वायर्ड असतील. एन्झाइम्स फॉर द फोटोसिंथेसिस आर ऑल्सो प्रेझेंट इन स्ट्रोमा. सो डार्क फेज और लाइट इंडिपेंडेंट फेज will operate in stroma of the chloroplast, right? So Kelvin cycle, why this cycle is given name Kelvin? Because Melvin Kelvin, this is the name of scientist who worked on unicellular algae. Unicellular algae, the name of that unicellular algae is Chlorella senedesmus, right? Now he used carbon 14 as a radioisotope for tracing the path of this carbon as various intermediate products would be formed while synthesizing the glucose molecule. So he traced out the path of carbon by using this radioisotope C14, that is CO214 you could say it, right? Then he used hot methanol. Why did he use hot methanol? For killing those algae, right? Now next technique he used while studying this Kelvin path or for tracing the path of carbon is paper chromatography. And finally the final product of this dark phase of Kelvin cycle was traced out or it was found out by using radio autography technique. So these are the various techniques used by Kelvin, right? First, he found out that for synthesizing one glucose molecule there is a particular time period taken for this process, and that time period is 80 seconds. 90 seconds. 90 seconds are required for synthesizing one glucose molecule while passing this carbon through different intermediate products up to the formation of glucose. Clear? Right. Now, आता आपण बघू की केल्विन सायकल, जेव्हा केल्विन सायकल केल्विन साहेबांनी जेव्हा ही कार्बनचा काय म्हणू आपण त्याला पाथ हा जेव्हा त्यांना ट्रेस करायचा होता तर त्यावेळी त्यांनी हे वेगवेगळे टेक्निक्स यूज केले आणि त्यांचे जे ऑब्झर्वेशन्स होते त्या ऑब्झर्वेशन्स आपण बघू. रिक्वायरमेंट फॉर रिडक्शन ऑलरेडी आपण सांगितलंय की फोटोसिंथेसिस इज द रिडक्शन ऑफ atmospheric carbon dioxide by using water. Now this is atmospheric CO2. Now this CO2 contains one carbon molecule, right? We will write it later. Now this atmospheric CO2 it will enter. सगळे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कुठे होतीये? This is happening in the chloroplast, which is present in mesophyll. Particularly, leaf is the part of photosynthesis, right? मग लीफ मध्ये अॅनाटॉमी तुम्ही बघितली, त्याचं इंटरनल स्ट्रक्चर बघितलंय. त्याच्यामध्ये लोअर सरफेसला डिपेंड करेल अप्पर की लोअर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ दॅट लीफ, की त्याच्यामध्ये स्टोमाटा प्रेझेंट असते अँड दो स्टोमॅटा आर रिस्पॉन्सिबल or stoma are responsible for entry of carbon dioxide into the leaf or exit of oxygen, that is the byproduct of photosynthesis. And also there is an elimination of water in the form of vapor by the process transpiration. All these three processes take place through stomata, right? So through stomata carbon dioxide entered. We are directly dealing with the Kelvin cycle now. How does it operate? Carbon dioxide from the atmosphere, now that has entered into the cell आणि त्याला आता CO2 हा लीफ मध्ये आलाय, तुमच्या मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट मध्ये आलाय, तर हा CO2 कुणीतरी ऍक्सेप्ट करणारा मॉलिक्युल तिथे प्रेझेंट असेल.
तर जो ऍक्सेप्ट करेल तो असणार RUBP and RUBP एन्झाईम. दिस इज एन्झाईम. आता RUBP CO2 ला ऍक्सेप्ट करणार. ऍक्सेप्ट केल्यानंतर सर्वात पहिले जो प्रोडक्ट त्याच्यामध्ये तयार होईल that product will be phosphoglycerate or phosphoglyceric acid, and this phosphoglyceric acid is 3 carbon containing compound, right? So as the first stable product of this reaction is 3 carbon containing, that's why this cycle, Calvin cycle, is also termed as C3 pathway. Clear up to this? Now before starting with this process, we will see as to how many steps are there in synthesizing one glucose molecule. First step is carboxylation. Second step is reduction. And third step of Calvin cycle is synthesis. Now another step, fourth step is there. These चौथी जरी स्टेप्स असली पण त्याला आपण चौथी न म्हणता पण त्याला म्हणून रिजनरेशन फेज बघूत आपण. फोर्थ इज रिजनरेशन फेज. तर या चार स्टेप्स मधून केल्विन सायकल ही पास होणार आणि जेव्हा केल्विन सायकल ही ऑपरेट होईल काही त्याचे वेगवेगळे टर्म्स असतील ते पूर्ण टर्म्स झाल्यानंतर ग्लुकोज मॉलिक्यूल सिंथेसिस होईल. सो दीज आर द 4 स्टेप्स बाय विच देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ glucose molecule, or these are the steps of simply your C3 pathway. Now come here. CO2 atmosphere मध्ये CO2 इकडे आलाय. RUBP enzyme that is present, right? Rubisco आपण नंतर बघू. RUBP enzyme is present. RUBP ने हा CO2 accept केलाय. तर या पहिल्या स्टेपला CO2 ह्या RUBP मध्ये ऍड झालाय. That's why this step is called as carboxylation. That is the first step of your C3 pathway. आता RUBP एन्झाईम यानी कार्बोक्सिलेशन झालाय म्हणजे CO2 ऍड झाला आणि पहिला स्टेबल प्रोडक्ट ज्याच्यामध्ये 3 कार्बन प्रेझेंट आहे. क्लिअर. आता इकडे आपण बघू की तुमचा हा ऍटमॉस्फेरिक CO2 त्याच्यामध्ये किती कार्बन असणार? 1. सरळ दिसतोय 1 कार्बन याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. RUBP मध्ये किती कार्बन असणार? देयर आर 5 कार्बन्स. क्लिअर. आता आपण ऑलरेडी बोललो की पहिला स्टेबल प्रोडक्ट याच्यामध्ये 3 कार्बन असणारा प्रोडक्ट तयार झालाय. दॅट इज फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड. पण now question is there are in all 6 carbons present by addition of this CO2 in RUBP. There is availability of 6 carbon and here we are seeing only 3 carbons present. What does that indicate? केल्विन साहेबांना अगोदर काय वाटलं की हा 3 कार्बन असणारा प्रोडक्ट हा सुरुवातीला तयार झालाय. हा तयार झाला दॅट मीन्स 1 कार्बन डायऑक्साइड आणि 2 कार्बन असणारा सुरुवातीला कुठला तरी एक ऍक्सेप्टर असावा जेणेकरून जो कोणी ऍक्सेप्टर असेल याच्यामध्ये 2 कार्बन असतील याच्यामध्ये 1 असेल म्हणून 3 कार्बनचा प्रोडक्ट तयार झाला असेल. बट लेटर ऑन ही फाउंड दॅट नो, दॅट वॉज नॉट द केस. ऍटमॉस्फेरिक कार्बन डायऑक्साइड मधील 1 कार्बन आणि 5 कार्बन असणारा CO2 ऍक्सेप्टर वॉज प्रेझेंट इन द क्लोरोप्लास्ट. म्हणून CO2 आणि RUBP याच्यापासून 6 कार्बन आपल्याला मिळाले. 3 कार्बनचा प्रोडक्ट आपल्याला ऑब्टेन झालाय. तर ऑब्व्हियसली देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ 2 molecules of this 3 carbon compound, that is phosphoglycerate. Clear this? Well, now this process we termed as a carboxylation. जो carboxylation the next step is your reduction process. आता reduction होणे means काय? Addition of hydrogen is called as reduction. Now already आपण बघितलंय ATP and NADPH2. These were the products of लाईट रिएक्शन. लाईट रिएक्शनचे हे 2 प्रोडक्ट्स होते आणि या लाईट रिएक्शनच्या प्रोडक्टलाच आपण काय बोललो? assimilatory power. Dr. Arnon used this term, assimilatory power, that is going to be utilized in the dark phase. आता ATPचा आपण या केल्विन सायकल मध्ये यूज करणार. अँड सेकंड थिंग NADPH2 याचा सुद्धा रिडक्टिव्ह पॉवर म्हणून याच्यामध्ये यूज होईल. क्लिअर दिस? वेल, नाउ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज PGA. आता PGA नंतरचा नेक्स्ट प्रोडक्ट असणार 1,3-DiPGA. 1,3-DiPGA म्हणजे PGA मधील कार्बन, पहिला कार्बन आणि तिसरा कार्बन याला कुणीतरी इथे अटॅच झालाय. कोण अटॅच झालाय? तर फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम दिस ATP इज अटॅच्ड. Are you getting my point? Right. So we will see here it is ATP. It will be dissociated into ADP and PI, inorganic phosphate. म्हणजेच काय की
दोन फॉस्फेट मॉलिक्युल्स म्हणजे फॉस्फेट मॉलिक्युल पहिला आणि तिसऱ्या कार्बनला इथे अटॅच झालाय, तर कुणाचा वापर करून झाला तर एटीपी. तर फॉस्फेटचा सोर्स कुठला असणार आहे, एटीपी असेल. ठीक आहे, म्हणजे इथे एक 2 एटीपीचा वापर या स्टेपसाठी झालाय, म्हणजे 2 एडीपी तयार होतील आणि 2 पीआय याच्यापासून तयार होतील. आय विल रिपीट वन्स अगेन. CO2 ऍटमॉस्फिअर मधून आलाय, आरयुबीपी 5 कार्बन असणारा कंपाऊंड आहे, एक्सेप्टर आहे. या एन्झाईमनी त्याला एक्सेप्ट केलाय. पीजीए हा 3 कार्बन कंटेन फर्स्ट प्रोडक्ट तयार झालाय, म्हणजे 2 मॉलिक्युल पीजीए आता आपल्याकडे अवेलेबल आहे. पीजीए इट प्रोड्युसेस 1,3 डायपीजीए. 1,3 डायपीजीए बनवायचे म्हणजे 2 कार्बनला हे असोसिएशन असणार, 1 आणि सॉरी 3 नंबरच्या कार्बनला. तर 2 एटीपीचा वापर या स्टेपसाठी इथे झाला. क्लिअर की हा प्रोडक्ट कशामध्ये तयार झाला, लाईफ रिएक्शन मध्ये. त्याला असेंब्लेटरी पॉवर म्हटलो आणि तेच तर आपल्याला या सायकल मध्ये वापरायचे, राईट. मग 2 एटीपीचा एका टर्न मध्ये असा वापर झाला 1,3 डायपीजीए. 1,3 डायपीजीए नंतर जी नेक्स्ट स्टेप असेल तर दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ PgAl, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, राईट. अगेन दिस PgAl कंटेन 3 कार्बन्स. याच्यामध्ये सुद्धा 3 कार्बन आहेत, याच्यामध्ये सुद्धा 3 कार्बन आहेत, कारण ऑब्व्हियस याच्यामध्ये 3 कार्बन कुठे डिकार्बोक्सिलेशन आपल्याला दिसत नाही, म्हणजे याच्यावर सुद्धा 3 कार्बन असणार, याच्यामध्ये सुद्धा 3 कार्बन असणार. नाव 2 पीजे जर तयार होतील तर ऑब्व्हियस आहे की 2 1,3 डायपीजे सुद्धा तयार होतील अँड 2 PgAl याच्यामध्ये तयार. ठीक आहे ना. फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड हा प्रोडक्ट इथे आता 2 मॉलिक्युल्स याचे तयार झाले. ही जी प्रोसेस आपण इथे बघितली आहे, तर या प्रोसेसला आता आपण म्हणू सेकंड स्टेप, दॅट इज रिडक्शन. आता रिडक्शनची डेफिनेशन काय, रिडक्शन ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन. आता ह्या प्रोसेसचा जर आपण रिडक्शन म्हणतोय, दॅट मीन्स 1,3 डायपीजे मध्ये देअर शुड बी addition of hydrogen. Now what is the source of hydrogen for us? The source is NADPH2, that is the product of light reaction, again assimilatory power. So 2 NADPH2 it will give to NADP and H2. ठीक आहे. आता हायड्रोजन हा हायड्रोजन 1,3 डायपीजे मध्ये ऍड होणार आणि PgAl हा प्रोडक्ट याच्यामध्ये तयार होणार. या स्टेपला आपण म्हटलो रिडक्शन स्टेप. क्लिअर. म्हणजेच आता जेव्हा एका कार्बन डायऑक्साइडने एंट्री केली आहे तर प्रत्येकी 2-2 मॉलिक्युल्स इतपत PgAl पर्यंत तयार झाले. म्हणजेच प्रत्येक मॉलिक्युलसाठी एक एटीपी लागणार होता, म्हणजे 2 पीजे असल्यामुळे 2 एटीपी लागले, 2 पीजे किंवा 2 1,3 डायपीजे असल्यामुळे इथे 2 NADPH2 लागले. ठीक आहे. आता पुढे बघू आपण की थर्ड फेज इज युअर सिंथेसिस फेज. सिंथेसिस कशा सिंथेसिस बघतोय आपण, काय तयार करायचं आपल्याला, आपल्याला ग्लुकोज तयार करायचं आहे, सिंपल. सो फायनली वी विल राईट हिअर इट इज युअर ग्लुकोज अँड ग्लुकोज इज कंटेनिंग 6 कार्बन. क्लिअर. आता आपल्याकडे किती कार्बन अवेलेबल आहे, 23, दॅट इज 6 कार्बन विथ PgAl. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये एक ऍडिशनल स्टेप अशी असेल की PgAl इट मे अंडरगो आयसोमरायझेशन टू प्रोड्यूस DHAP, डायहायड्रॉक्सी ऍसिड फॉस्फेट. म्हणजे ह्या आयसोमर तुम्हाला माहिती आहे, आयसोमर विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. जरी त्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला डिफरंट असेल, आय मीन स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला, तरी त्यांच्या केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर. म्हणजे PgAl चा यूज होऊनही हा बनू शकेल किंवा DHAP ने एंट्री केली तरी एक ग्लुकोज मॉलिक्यूल तयार होईल, राईट. So we will say PgAl has entered into the glucose synthesis path, that is synthesis pathway. The first product, fructose 1,6-diphosphate. हा प्रोडक्ट इथे तयार होतोय PgAl पासून मग fructose 1,6-diphosphate तयार झालाय. नंतर नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर्मड इज fructose 6-phosphate. fructose 1,6-diphosphate म्हणजे काय, इट इज हेक्सो शुगर. 6 कार्बन असणारे शुगर, त्याच्या पहिला कार्बन आणि 6व्या कार्बनला फॉस्फेट ग्रुप इथे अटॅच असतील. आता नेक्स्ट प्रोडक्ट जो तयार झालाय तिथे फक्त 6 फॉस्फेट दिसतंय, म्हणजे कार्बन नंबर 1 पासून एक फॉस्फेट बाहेर एलिमिनेट झाला असेल. म्हणजे दिस प्रोसेस इज डिफॉस्फोरायलेशन. ठीक आहे. आता डिफॉस्फोरायलेशन झालंय म्हणजे इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट बाहेर पडलाय, म्हणजे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तयार झालाय. नाउ इट विल अंडरगो अगेन आयसोमरायझेशन. फ्रक्टोज 6-phosphate आयसोमरायझेशन होऊन त्याच्यापासून जो प्रोडक्ट तयार होईल दॅट विल बी कॉल्ड ॲज ग्लुकोज 6-phosphate. दोघांमध्ये 6 कार्बनच प्रेझेंट असतील. आपण लिहून घेऊ. याच्यामध्ये 6 कार्बन,
याच्यामध्येही 6, ग्लुकोज 6 फॉस्फेटमध्ये 6, अँड अल्टिमेटली देर आर 6 कार्बन्स प्रेझेंट इन युअर फायनल प्रॉडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दॅट इज ग्लुकोज मॉलिक्यूल, राईट. आता ग्लुकोज तयार झाला, इथे आयसोमरायझेशन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पासून आयसोमरायझेशन झालं आणि ग्लुकोज 6 फॉस्फेट हे सिंथेसाइज. ग्लुकोज 6 फॉस्फेट मधून परत एकदा एक वेळा, आता इथे फक्त ग्लुकोज दिसतो म्हणजे फॉस्फेट हा रिमूव्ह झाला, राईट. फॉस्फेट रिमूव्ह झालाय म्हणजेच ही प्रोसेस अगेन इट इज डिफॉस्फोरायलेशन, म्हणजे देर इज अ रिमूव्हल ऑफ इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट अँड फायनल प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड इज containing 6 carbon, that is the final product of your photosynthesis glucose molecule, right. So this stage is called as synthesis phase, or another name which is given to this is glycolytic reversal. आता याच फेजला तुम्ही ग्लायकोलायटिक रिव्हर्सल म्हटले. का ग्लायकोलायटिक रिव्हर्सल म्हणणार? कारण ग्लायकोलायसिस रिस्पिरेशन मध्ये आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये बघूच. ग्लायकोलायसिस मीन्स ग्लायकोलायटिक रिव्हर्सल मीन्स व्हॉट? ग्लायकोलायसिस द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिस्पिरेशन, ग्लायकोलायसिस. त्याच्यामध्ये सबस्ट्रेट हा ग्लुकोज असणार आणि ग्लुकोजचं ब्रेकडाऊन सुरुवात होऊन, सपोज दिस इज युअर ग्लायकोलायसिस सायकल स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लुकोज ॲज अ सबस्ट्रेट. ग्लुकोज हा जर ब्रेक झालाय, ग्लुकोज 6 फॉस्फेट तयार झालाय, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट झालाय आणि फ्रक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट तयार झालाय. तर ह्या ज्या 4 स्टेप्स असतील अप टू पीजीआर, म्हणजे ग्लुकोज टू पीजीआर, ह्या स्टेप्स ग्लायकोलायसिस मध्ये होणार, पण कशा? डाऊनवर्ड डायरेक्शननी. आता इथे अपवर्ड डायरेक्शननी होत आहेत, म्हणजे रिव्हर्स डायरेक्शननी होत आहेत. दॅट्स वाय द सिंथेसिस फेज ऑफ केल्विन सायकल इज ऑल्सो टर्म्ड एज ग्लायकोलायटिक रिव्हर्सल. क्लिअर दिस? ओके. आता 6 कार्बन आपल्याला तयार झाले, आपल्या एक कार्बन, आता एक ग्लुकोज मॉलिक्यूल जर तयार करायचं असेल तर एक कार्बन एका वेळी एंट्री करतोय लिफ मध्ये, ऍट अ टाइम सगळं येणार नाहीये. तर हाऊ मेनी टर्म्स, किती कार्बन आपल्याला हवे तिथे? 6 कार्बन. कारण रिडक्शन कोणाचं करतोय आपण? एटमॉस्फेरिक CO2. तर देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 6 कार्बन. सो देयर वुड बी 6 टर्न्स ऑफ केल्विन सायकल. आता 6 टर्न्स केल्विन सायकलचे होणार. 6 टर्न्स जर होतील तर ऑब्व्हियस आहे आपण इथे लिहू 6 CO2. तुम्हाला हा पार्ट अगोदरचा समजला असेलच, राईट. आता 6 CO2 आपल्याकडे अवेलेबल आहे, म्हणजेच इथे किती आरयूबीपी लागणार? 6 आरयूबीपी. कारण त्याला एक्सेप्टर म्हणून एक CO2 ला एक आरयूबीपी एक्सेप्ट करेल, तर 6 CO2 साठी 6 आरयूबीपी लागतील. वेल, आता इथे एका CO2 ने जेव्हा केल्विन सायकल मध्ये एंट्री केली तर किती पीजीए बनले? 2. आता 6 टर्न्स जर असतील तर किती तयार होतील? 12. 1C डायपीजे सुद्धा 12, पीजीएल और डीएचपी सुद्धा 12, राईट. आता आपण थोडेसे कॅल्क्युलेशन पार्ट मध्ये जाऊ की आता आपल्याकडे टोटल कार्बन, कारण 6 टर्न होत आहेत एक ग्लुकोज तयार करण्यासाठी, तर किती कार्बन आपल्याकडे अवेलेबल आहेत? सो वी हॅव 36 कार्बन्स इन हँड. ठीक आहे, 36 कार्बन्स आपल्याकडे आता अवेलेबल आहेत. त्या 36 कार्बन पैकी इथे किती कार्बन वापरले गेले? 6 कार्बन. 36 minus 6 carbon for glucose synthesis. ठीक आहे, ग्लुकोज सिंथेसिस साठी 6 वापरले गेले. आपल्याकडे अवेलेबल असणारे आता किती कार्बन असतील? देयर आर 30 कार्बन्स इन हँड. आपल्याकडे 30 कार्बन आता अवेलेबल आहे. पण आपण काय बोलतोय की आरयूबीपी CO2 आलाय, आरयूबीपी ने एक्सेप्ट केलाय, आरयूबीपी आता ह्या पूर्ण फेज मधून पास होतोय, म्हणजे आरयूबीपी आता इथे देयर इज ऍब्सेन्स ऑफ आरयूबीपी. There would be no presence of RUBP for accepting this atmospheric CO2. म्हणजेच आपल्याला काय करावं लागेल की नेक्स्ट स्टेप, that is last step, that is called as regeneration of RUBP. आता आपल्याला RUBP चं काय करावं लागेल? रिजनरेशन. का? कारण प्रत्येक वेळी जेव्हा CO2 हा केल्विन सायकल मध्ये एंट्री करणार तर त्याला ऍक्सेप्ट करण्यासाठी RUBP रिजनरेट करणे गरजेचं आहे. क्लिअर? ओके. आता रिजनरेशन पार्ट होणे, आपल्याकडे हे कॅल्क्युलेशन पार्ट मध्ये बघा की 30 कार्बन अवेलेबल आहेत. आपल्याला किती रिजनरेट करायचे? 6. किती आरयूबीपी रिजनरेट करतोय आपण? 6. प्रत्येक आरयूबीपी मध्ये किती कार्बन आहे? 5. म्हणजे टोटल रिक्वायरमेंट आपली किती कार्बनची होती? 30 कार्बन्स. ते तर आपल्याकडे अवेलेबल आहे 30 कार्बन. फक्त 30 कार्बन आपल्याकडे अवेलेबल आहेत, विच विल बी युटिलाइज्ड इन रिजनरेटिंग आरयूबीपी एन्झाइम. हॅव यू गॉट दिस पॉइंट? ओके. Now this step is called as regeneration of RUBP. आता याच्यामध्ये this is your regeneration मध्ये
आरयूएमपी हा इंटरमिडिएट प्रोडक्ट असणार रिजनरेटिंग फेज मध्ये, ठीक आहे. म्हणजे पीजीएल पासून अगोदर आरयूएमपी तयार होणार, आरयूएमपी पासून आता आरयूबीपी तयार होतोय. आता दिस इज मोनोफॉस्फेट, दिस इज बायफॉस्फेट, म्हणजे एक फॉस्फेट आता आपल्याला ऍड करणं गरजेचं आहे, बरोबर. आणि फॉस्फेटचा सोर्स आपल्याकडे कुठला अवेलेबल असेल, तर फॉस्फेटचा सोर्स आपल्याकडे असणार एटीपी. क्लिअर, कारण ऍडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट याच्याकडे 3 फॉस्फेट अवेलेबल आहेत. त्याच्यापैकी आता मोनोफॉस्फेटचं कन्व्हर्जन बायफॉस्फेट करण्यासाठी आपण वापरणार. म्हणून या स्टेपला एटीपी विल बी युटिलाइज्ड. एटीपी आता या स्टेपला वापरला गेला, म्हणजेच काय की हा फॉस्फेट ग्रुप आता मोनोफॉस्फेट मध्ये ऍड झालाय, म्हणजेच आता हा बायफॉस्फेट तयार झालाय. क्लिअर. आता प्रत्येक रिजनरेशन फेज मध्ये पीजीएल टू आरयूएमपी टू आरयूबीपी प्रत्येक वेळी एक एक एटीपी वापरले जाणार. आपल्याकडे टर्न्स किती आहेत, 6 टर्न्स केल्विन सायकलचे, म्हणजेच देर इज अ युटिलायझेशन ऑफ 6 एटीपी विच विल गिव्ह राईज टू 6 एटीपी अँड 6 पीआय. क्लिअर. आता तुम्ही हा विचार कराल की फॉस्फेट ग्रुप ऍक्च्युली याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व करण्याची आपल्याला आवश्यकता नाहीये, तरी सुद्धा जेव्हा 1,3-डायपीजे म्हणजे 2 कार्बनला कुठेतरी एक फॉस्फेट ग्रुप इथे अटॅच होणार होता, इथे बघा एटीपीचा वापर झाला म्हणजे फॉस्फेट ग्रुप इथे अटॅच झालाय पहिल्या आणि तिसऱ्या कार्बनला, तर तेच फॉस्फेट आता इथे सुद्धा बाहेर पडतील, बरोबर. आणि त्याच फॉस्फेट लिटिल बी आपण फॉस्फेटचा नंतर विचार करू. आता इथपर्यंत सगळ्यांना क्लिअर झालंय. परत एकदा मी फास्ट समराईज करतो. ऍटमॉस्फेरिक CO2 आलाय. आता हे समजले आपल्याला की एक ग्लुकोज तयार करायचा असेल तर देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 6 कार्बन्स, राईट. तर 6 कार्बन ऍट अ टाइम तर जाणार नाही, 1 बाय 1 इट विल बी एंटर्ड इन टू द लीफ ऑर क्लोरोप्लास्ट. मग प्रत्येक वेळी जर 6 टर्न होतील तर 6 टर्नसाठी 6 आरयूबीपी लागतील. आरयूबीपीची कार्बन संख्या 5, इकडे 1, म्हणजेच आपल्याकडे 30 आणि 6 36. इथेच बघू आपण हे 6 कार्बन, ठीक आहे. आणि इथे प्रेझेंट किती असतील, 6 गुणिले 5 दॅट इज 30. 30 आणि 6 36 कार्बन आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. त्या 36 कार्बन पैकी 6 कार्बन आपण इकडे वापरणार कशासाठी, फॉर सिंथेसायझिंग ग्लुकोज. आता 6 वापरून आपल्याकडे 30 शिल्लक आहेत. 30 शिल्लक आहेत तर आपल्याला 6 मॉलिक्युलर बीपीचे रिजनरेट करायचे. प्रत्येकामध्ये 5 म्हणजे 30 कार्बन आपल्याला तसेही वी नीड 30 कार्बन्स फॉर रिजनरेटिंग आरयूबीपी. मग हे आपल्याला 30 लागतील, आपल्याकडे 30 अवेलेबल आहेत आणि रिजनरेशन याचं होऊन जाणार. तर आरयूबीपीने CO2 एक्सेप्ट केलाय, त्याला म्हटलं आपण कार्बोक्सिलेशन. पहिला स्टेबल प्रोडक्ट PGA which contain 3 carbon, that's why it is also termed as C3 pathway. Next product, by utilizing the assimilatory power, that is ATP, 1,3-DiPG was produced, again containing 3 carbon. Then reduction of this 1,3-DiPG take place, right? Sorry. By utilizing reductive power of assimilation, that is NADPH2, and PGL phosphoglyceride product was produced. Now PGL turn into fructose 1,6 triphosphate, which turn into fructose 6-phosphate, which produced give rise to this glucose 6-phosphate, and finally we obtain the product of our intended product, that is glucose. ठीक आहे. हा ग्लुकोज इथे तयार झालाय. रिजनरेशन फेज मध्ये 30 कार्बन्स आपल्याकडे अवेलेबल होते, कारण 6 इकडे गेले आणि 30 कार्बन पासून अगोदर आरयूएमपी मोनोफॉस्फेट तयार झाला. आणि बाय युझिंग एनर्जी फ्रॉम फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी, म्हणजे 6 एटीपीचा वापर करून परत 6 आरयूबीपी रिजनरेट झाले. अँड दिस इज हाऊ दिस सायकल ऑफ केल्विन ऑर दी C3 पाथवे ऑपरेट्स, राईट. नाव आता तुम्हाला याच्याबद्दल प्रश्न काय तुम्हाला लक्षात काय ठेवणं गरजेचं आहे, काय गरजेचं आहे की प्रत्येक जे इंटरमिडिएट तयार झाले त्यांची कार्बन संख्या आरयूबीपी मीन्स काय, रायबिलोज बिसफॉस्फेट, ठीक आहे. आणि ह्यालाच तुम्ही म्हणू शकता रुबिस्को, the most abundant protein. Enzymes are proteins. Most abundant enzyme in the plant kingdom, Rubisco. आता this C and O, it stands for, C stands for carboxylase and O stands for oxygenase. याचा अर्थ काय झाला की रुबिस्को हा एन्झाइम it will show affinity towards both this carbon dioxide as well as oxygen, and there will be competitive binding of this CO2 and O2 to this Rubisco enzyme. Competitive binding होईल म्हणजेच काय, depending on the concentration of CO2 and O2. The concentration, the molecule with more concentration will get attached to Rubisco. Suppose ऑक्सिजनची क्वांटिटी ऍटमॉस्फिअर मध्ये जास्त आहे इन कंपॅरिझन टू CO2. आता हा रुबिस्को ऑक्सिजनेज म्हणून काम करणार, ठीक आहे.
जर CO2 जास्त असेल ऑब्वियस आहे की हा कार्बोक्सिलेज म्हणून काम करणार. That is the Rubisco enzyme, most abundant enzyme in plant kingdom. So this is how your Kelvin cycle operates. Well, आता नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण C3 पाथवे कव्हर करू आणि त्याच्यानंतर फोटो रिस्पिरेशन. ओके, राईट. आता याच्यामध्ये तुम्हाला प्रश्न कुठले कुठले विचारले जातील? कुठले प्रश्न विचारतील की एक सायकल जेव्हा एक ग्लुकोज मॉलिक्यूल तयार व्हायचे तर हाऊ मेनी एटीपीज विल बी युटिलाइज. सरळ सरळ गोष्ट आहे बघा, 12 पीजी आहे. एका टर्न साठी आपण 2 वापरले होते म्हणजे 12 एटीपीचा वापर झालाय. क्लिअर? कारण एका टर्नला 2 एटीपी तर 6 टर्नला 12 एटीपी. एका टर्नला 2 NADPH2 म्हणजे 6 टर्नला 12 NADPH2 म्हणजेच 1 C3 cycle requires किती एटीपी? 12 एटीपी. 12 एटीपीज आर देयर. सेकंड, किती NADPH2? 12 NADPH2. आता तुम्ही हा विचार करत असाल की जर तुम्ही हे ऐकलं असेल तर देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 18 एटीपी फॉर सिंथेसाइजिंग वन ग्लुकोज मॉलिक्यूल. पण आपण काय बोलतोय? फॉर सिंथेसाइजिंग. हा सिंथेसाइज करायचा आहे. डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड. क्वेश्चन कोणत्या टाईपचा विचारला जाईल. जर तुम्हाला विचारलं की सिंथेसिस फेज पर्यंत हाऊ मेनी एटीपीज विल बी रिक्वायर्ड तर किती एटीपी आपण देणार? 12 एटीपीज करणार. इन फॅक्ट देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 18 एटीपी. हाऊ कम? 12 एटीपी ह्या 1,3-DiPGA2 PGA2 1,3-DiPGA इथे वापर झालाय आणि रिजनरेशन फेज मध्ये इथे 6 एटीपीचा वापर केलाय. म्हणजे इन ऑल 18 एटीपीज आर रिक्वायर्ड, right? And 12 NADPH2 molecules are required for synthesizing one glucose molecule. सिंथेसिस फेजचं दुसरं नाव ग्लायकोलाइटिक रिव्हर्सल, हे तुम्ही लक्षात ठेवायचे. नंतर NADPH2 आणि ATP ला डॉक्टर अर्नोन यांनी काय शब्द दिलाय किंवा काय त्याला नाव दिलंय तर दॅट इज असेंब्लेटरी पॉवर. लाईट रिॲक्शनचे प्रॉडक्ट कुठले असतील ते ATP आणि NADPH2. केल्विन सायकल मध्ये कुठली पॉवर यूज करणार तर असेंब्लेटरी पॉवर यूज करणार. दॅट मीन्स ATP आणि NADPH2 चा वापर करणार, राईट? सो आणि हाऊ मेनी स्टेप्स आर देअर और विच आर द स्टेप्स ऑफ केल्विन सायकल तर दॅट इज carboxylation, reduction, synthesis, and finally regeneration of RUBP. So this is how Kelvin cycle or C3 pathway operates in C3 plants or the plants we show this pathway. Actually C3 pathway हा सगळ्याच प्लांट मध्ये कॉमन असणार आहे. C3 प्लांट असो C4 प्लांट असो. आपण C4 प्लांटचा व्हिडिओ जेव्हा बघू तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसेल की C4 प्लांट मध्ये सुद्धा C3 पाथवे हा ऑपरेट होतो. फक्त ही जी कंप्लीट सायकल होते दिस इज टेकिंग प्लेस इन मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट आणि C4 पाथवे मध्ये केल्विन सायकल वुड बी ऑपरेटिंग इन युअर बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, राईट? ओके, थँक्यू.